مٹھی بھر زندگی ایک ٹاس سے۔ زمین و آسمان الگ ہوئے، دن اور رات کی تخلیق ہوئی، مثبت اور منفی کے تصورات جگہ پانے لگے اور دو قوتوں کے درمیان تصادم اور کشمکش کے مظاہر سامنے آئے تو کہانی یا قصے کا آغاز بھی ہوا۔ محبت و نفرت، خیر و شر، نیک و بد، سفید و سیاہ، ہجر و وصال، ظاہر و باطن، دکھ سکھ اور زندگی اور موت کے تضادات کے بغیر کہانی وجود میں نہیں آ سکتی۔ قدیم انسان کا تعلق چونکہ فطرت سے بہت گہرا تھا، اس لیے اسی زمین پر رہ کر اس نے جنگل، سمندر، ہوا، پانی، شجر، حجر، نباتات، حیوانات، یہاں تک کہ حشرات الارض کو بھی اپنے قصوں کی بنیاد بنا لیا۔ یہ قصے گلگامش یا سنوحا کی طرح منظوم داستانوں کی شکل میں ہوں یا نثری داستانوں کی صورت میں، مذہبی و تاریخی اساطیر، دیومالا اور متھ کے روپ میں ہوں یا تمثیل، حکایت، پیرابلز یا فیبلز کے پیکر میں، انسان نے کہانی کی شکل میں اپنے محسوسات کے اظہار کے لیے کئی پیرائے اختیار کیے۔ قصے کہانیوں کا یہ سفر جدید افسانے کی منزل تک کیسے پہنچا، اس سوال کے جواب میں بجائے خود ایک افسانہ تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ افسانہ کہانی کے عمومی تصور سے الگ ہوتا ہے۔ کہانی میں کوئی واقعہ مینوان بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی اخبار میں چھپا ہوا کوئی واقعہ بھی کہانی ہو سکتا ہے، لیکن وہی کہانی جب تخلیقی عمل کی کوٹھالی سے گزرتی ہے تو حقیقت اور تخیل کے امتزاج سے افسانے میں ڈھل جاتی ہے۔ بہرحال ادھر کہانی افسانے میں ڈھل رہی تھی اور ادھر زندگی کا چرن بدل رہا تھا، سو موضوع اور اسلوب ہر دو سطح پر افسانے کا رنگ بدلا اور افسانہ تخلیق کرنے والوں نے سیاسی بصیرت، سائنسی حقائق، روح و مادے کی کشمکش، اقتصادی مسائل، طبقاتی ناہمواری، رشتوں کی ناقدری، نفسیاتی الجھنوں اور زندگی کی دیگر پیچیدگیوں کو اپنے افسانوں میں سمیٹا۔ جدید مشینی عہد کا ایک مسئلہ وقت کی رفتار کا بھی تھا، اس لیے بقول ڈاکٹر سلیم آغا قدرباش، جس طرح غزل نے قصیدے کی حدود سے باہر نکل کر اپنے آپ کو منوایا، اسی طرح اردو میں بھی مختصر افسانے نے داستان کے بٹن سے جنم لیا ہے۔ اردو افسانہ آغاز سے لے کر عہد حاضر تک بے مثال تنوع کا حامل رہا ہے اور بہت سے افسانہ نگار اپنے اپنے رنگ میں اپنی تخلیقی توانائی کو اظہار میں لا کر بہت عمدہ افسانے لکھتے رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ کس طرح سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مستقبل بعید میں دنیا کے کئی شہر غرق آب ہو جائیں گے، لیکن حرف آغاز میں مصنف نے اس کے علامتی رنگ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھا کہ زمین ان آنسوؤں میں گھلتی جا رہی ہے۔ میرے افسانے انہی آنسوؤں کی کہانی اور زمین کے گھلنے اور تنگ ہو جانے کا نوحہ ہے، جس سے ظاہر ہوا کہ یہ پانی دراصل ستم رسیدہ لوگوں کی آنسوؤں کی علامت ہے۔ اور اب یہ پانچواں مجموعہ مٹھی بھر زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مٹھی بھر زندگی ایک افسانے کا عنوان بھی ہے۔ سرورق دیکھ کر اور افسانہ پڑھ کر یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ ایک مشت خاک سے تعمیر ہونے اور زمین پر ہنگامہ و فساد برپا کرنے والے انسان کا وجود اس قدر کم حیثیت اور بے ثبات ہے۔ اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کا ایک اسیر انسان زندگی کو اپنی گرفت میں رکھنا اور زیادہ سے زیادہ جینا چاہتا ہے، لیکن زندگی انتہائی غیر محسوس طریقے سے اس کے ہاتھوں سے اس طرح نکل جاتی ہے جیسے مٹھی سے ریت پھسل جاتی ہے۔ مصنف نے پیشرفت میں لکھا ہے کہ اس افسانے کا محرک دراصل ایک سائنسی تحقیق ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جس آکسیجن پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، ہمارے جسم میں صرف 21 گرام ہے۔ سائنسی صداقت کے بٹن سے ایک وجودی صداقت کو برآمد کرنا، وہ بھی اس طرح کہ افسانہ ختم ہوتے ہی قاری کو ایسا لگے جیسے کہ اس کے ذہن کی ایک گرہ کھل گئی ہے۔ میں کی صورت میں واحد متکلم کردار اس افسانے کا راوی ہے، جس کا فعال جسم اور متحرک دماغ اپنی خواہش کی تکمیل پر سرشار ہے، مگر اس خواہش کا بھگتان اس کا بے جان وجود بھی بھگتتا ہے یا پھر اس کے ورثاء۔ رحمان نشاط کے گزشتہ مجموعوں کی طرح مٹھی بھر زمین میں شامل کہانیاں بھی روانی اور منطقی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں اور حقیقت نگاری کے رنگ سے زیادہ قریب ہیں۔ عمومی سماجی رویوں سے ان کہانیوں کے تانے بانے بنے گئے ہیں اور ایسی کئی کہانیاں اس مجموعے میں ہیں جن میں اس عہد کے وجود پر لگے ہوئے گھاؤ منعکس ہو رہے ہیں۔ مثلاً ایگزٹ، اگر فردوس بر روئے زمین است، ہیپی برتھ ڈے ٹو می اور بھاگتے ہوئے پاؤں وغیرہ۔ ایگزٹ اور اگر فردوس بر روئے زمین است مکالمے کی تکنیک میں لکھی ہوئی کہانیاں ہیں۔ ایگزٹ کا کردار اختر حلال و حرام کے فرق، احساس گناہ اور تقلیب ذہنی کی ایک بہت عمدہ مثال ہے۔ اختر احساس گناہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے رزق حلال کی تلاش میں
जुर्म की दुनिया से बाहर निकलकर पुलिस की नौकरी कर लेता है, लेकिन लोगों के अमूमी रवैयों से परेशान होकर जो मनसूबा बनाता है उसका हासिल एक नए एहसास गुनाह के सिवा और कुछ नहीं। इख्तिसार रहमान निशात के अफसानों की बुनियादी खुसूसियत है। एडगर एलन पो और H.G. वेल्स का ख्याल था कि अफसाना एक ऐसी कहानी या किस्सा है जिसे घंटे भर में पढ़ा जा सके। मुमताज़ अफसाना निगार मोहम्मद हमीद शाहिद ने अपनी किताब उर्दू अफसाना सूरत मानी में सैगनी मोसले का भी जिक्र किया है, जिसमें शॉर्ट स्टोरी राइटिंग के गुर बताते हुए उसका दौरानिया 15 से 20 मिनट कर दिया। रहमान निशात के बेशतर अफसाने सानी जिक्र पर पूरे उतरते हैं, बल्कि शायद उससे भी कम। आज की मसरूफ़ और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी के तनाजुर में ये एक खूबी ज़रूर है, लेकिन कभी कभी तशनगी का एहसास भी उभरता है, क्योंकि कारी की इन्वॉल्वमेंट अभी अफसाने में पूरे तौर पर हो भी नहीं पाती कि अफसाना ख़त्म हो जाता है। ताहम हो सकता है ये महज मेरा ही एहसास हो। अलबत्ता इख्तिसार से काम लेने के बावजूद न सिर्फ ये कि कहानी में अधूरेपन का एहसास नहीं होता, बल्कि क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स को बरतने का जो सलीका रहमान निशात रखते हैं उसकी दाद न देना ज़्यादती होगी। यकीन न आए तो मोहब्बत ज़रूरत भर, मुदावा, भागते हुए पाँव, मोहब्बत 1/4 और दरमा फरोज जैसे अफसानों पर नज़र डालिए। इस नौयत के अफसानों का अख्तिताम हमेशा ही कारी को चौंकाता है और उसकी जहनी रौ को एक नई समत अता करता है। दरमा फरोश इस सिलसिले का एक बहुत अच्छा अफसाना है, जिसके बारे में मुसन्निफ ने कहा है कि इसका आइडिया पड़ोसी मुल्क में वक़ूअ पज़ीर होने वाली सच्ची कहानी से आया। बज़ाहिर ये अफसाना कहानी के मरकज़ी किरदार रमेश के गिर्द घूमता रहता है, लेकिन इसका आखिरी जुमला पढ़कर कारी सोचता है कि ऐसा अख्तिताम तो उसके वहमो गुमान में भी न था, और यहीं पर अफसाने के मरकज़ी किरदार रमेश की मरकज़ियत ख़त्म हो जाती है। इस मजमूए में ऐसे और भी अफसाने मौजूद हैं। रहमान निशात के अफसाने उनकी सियासी और समाजी बसीरत का आईना भी हैं। उनके चौथे मजमूए में 2 करोड़ का समंदर, बगले बजाने वाले और आखिरी गाली जैसे उम्दा अफसाने मौजूद हैं, जो हमारे कौमी इन्हतात की गवाही देते हैं। इस मजमूए में भी 5वीं समत और जौल वक्र भी हमारे मौजूदा कौमी मंजरनामे से जुड़े हुए हैं। गुज़िश्ता 8-10 वर्षों में हमारे मुल्क में करप्शन के मसले पर बड़ी हाहाकार मची है, मगर नतीजा वही घाट के 3 पात। 5वीं समत और जौल वक्र दोनों ही अफसानों में इस मौजू को न सिर्फ कामयाबी से बढ़ता गया है, बल्कि 21वीं सदी में परवान चढ़ने वाली नस्ल की बदली हुई सोच की नुमाइंदगी भी इन दोनों अफसानों में नजर आती है। कोविड-19 पर बेशुमार नज़में और कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन मिसिंग पर्सनस के उन्वान से इस मजमूए में जो कहानी मौजूद है वो कोविड-19 के दौरान में सीनियर सिटीजन्स और ज़िंदगी का गहरा तजर्बा रखने वाले अफराद की बेतौकीली से इबारत है। आलमी सतह के इस अलमिए को अफसाने में जिस खूबी से ढाला गया है, इससे अंदाज़ा होता है कि समाजी तग़य्युरात पर तक़रीरकार की नज़र कितनी गहरी है। बाज़ अफसाना निगार वाक़याती बयानिए को अहमियत देते हैं और खारिज की तस्वीर उनके यहाँ ज़्यादा नुमायाँ होती है, जबकि बाज़ अफसाना निगार बाकी पहलुओं को अहमियत देते हुए किरदारी पेशकश पर तवज्जो देते हैं। सच तो ये है कि बकौल शम्सुर रहमान फारूकी कहानी आम तौर पर किरदार और वाक़े के आपसी तफ़ावुत यानी इंट्रैक्शन से वजूद में आती है। रहमान निशात अपने अफसानों में किरदार और वाक़यात दोनों से काम लेते हैं, लेकिन उनके यहाँ किरदारी नफ्सियात ज़्यादा अहमियत रखती है। अगरचे इस किताब का मुताला करते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि शायद ये किताब कुछ जल्दी में शायद की गई है। रहमान निशात गुज़िश्ता दिनों खासे अदील रहे हैं, शायद ये सब इसी का नतीजा हो। इनके किरदार कोई अजीम और बाकमाल किरदार नहीं है और ऐसी शदीद नफ्सियाती पेचीदगियों के मंजर भी नहीं है कि कारी में उलझ कर रह जाए, लेकिन गुज़िश्ता मजमूओं में सोगला, बगले झाँकने वाले के मरकज़ी किरदार, आखिरी गाली के मियाँ साहब, फबास नाहुम के पुराना मलंग और बाज़ दीगर किरदार बड़ी क़ुव्वत से हमारे हाफ़ज़े का हिस्सा बन जाते हैं, जबकि इस ज़ेर तज़किरा मजमूए में जज्बाती फ़ज़ा की कुछ कमी महसूस होती है। इसके बावजूद बाज़ अफ़सानों में जिस तरह इंसानी नफ्सियात को उजागर किया गया है उसकी दाद देनी पड़ती है। मसलन मोहब्बत ज़रूरत भर का चौधरी गुलाम हुसैन, रोज़नामचे की तकनीक में लिखे गए अफसाने खुशगुमान का वाहिद मुतकल्लिम किरदार और बाहमा का क्रिकेटर वगैरह। इस तरह इनके बेशतर किरदार शऊर की रौ के ज़ेर असर कहीं मुकालमा, कहीं खुद कलामी, कहीं बिलवास्ता और कहीं बिला वास्ता बयानी की तकनीक इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं और ज़ाती कैफियत और ज़हनी तग़य्युरात के साथ साथ वक्त की रफ्तार को मद्देनज़र रखते हुए इंसानी नफ्सियात के तर्जुमान बन जाते हैं। बहसियत मजमूई रहमान निशात के अफसानों में कहानी की सी मारूसियत भी है और अफसानों की सी मौज़ूइयत भी, क्योंकि अच्छे अफसाना निगारों के यहाँ की तरह उनके यहाँ भी कहानी वाक़यात के दायरे से बाहर निकलकर किरदारों के ज़हनी और जज्बाती रवैयों
اور کہانی تخلیق کرنے والی کی فکری، سیاسی و سماجی بصیرت اور خیال انگیز سلسلوں تک جا پہنچتی ہے۔ 5ویں مجموعے کی اشاعت پر انہیں مبارکباد اور اس دعا کے ساتھ کہ تخلیقی اظہار کا یہ سفر مزید توانائی کے ساتھ جاری رہے۔ بہت شکریہ۔